Yes, good evening, one and all. So, welcome back to our session. So, today in this session, right now we are going to discuss about the topic of 10th class mathematics. The first unit name is about the real numbers. So, what is the name of the first unit in 10th class mathematics means real numbers. So, in that real numbers, we are going to discuss about the topic of Euclid division. So, this method is very, very important, and definitely in public examination point of view, there is a chance of asking for one more question or any definition of that Euclid division, and what is the formula or equation for the Euclid division, and how can we calculate the different values using Euclid division. So, like that, there are chances of asking questions on Euclid division. So the topic name is, once again I'm saying, Euclid division topic. Right now we are going to discuss from the topic name, or the chapter name is about the real numbers from 10th class mathematics. So before going to start about the meaning of Euclid division, సో అసలు Euclid division అంటే ఏంటి, అసలు దాని మీనింగ్ ఏంటి అని తెలుసుకునే ముందు we need to start with the basic concept. అది ఏంటంటే, this Euclid division starts with the concept that there exists a number a. Okay, let us take a number a అనేది ఒక నెంబర్ ఉంటుందండి. సో దట్ నెంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డివైడెడ్ విత్ అనదర్ నెంబర్ కాల్డ్ b. ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎక్లూడ్ డివిజన్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం, అసలు ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, there exists a number a, so whatever it may be, it should be a positive integer. Okay, there exists a number a, that existing number a should be divided with another number b. Okay, so with the quotient q, and finally after dividing that a with b, whatever the leftover, that is about the remainder r. Okay, I hope the four terms are very very clear. Okay, so there exists a number a, let the number a be any positive integer. That number a is going to be divided with another number b, such that the obtained quotient is q and leaving a remainder r. ఓకే, ఈ నాలుగు టర్మ్స్ మనం తెలియాలండి, ఏ ఒకటి, బి ఒకటి, క్యూ ఒకటి, ఆర్ ఒకటి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ ఫోర్ వేరియబుల్స్, మీన్స్ ఏ, బి, క్యూ, ఆర్. ఈ నాలుగిటికి రిలేషన్ చెప్పేదే ఎక్లూడ్ డివిజన్ ఈక్వేషన్. ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, there exists a number a such that the number should be any positive integer. That number a should be divided with another number b, okay, with a quotient q and leaving a remainder r. And there exists a relationship between a, b, q, r. The relationship between these four is nothing but a is equal to, means the first number which is going to be divided, a is equal to b into q, bq, plus what is left over, that is remainder r. This is very very important term equation. A is equal to bq plus r. So a is equal to bq plus r is nothing but Euclid division equation. So here a is nothing but any positive integer which is going to be divided with a number called b with a quotient q, and finally after division whatever the leftover is nothing but remainder r. So the relationship between a, b, q and r is nothing but Euclid division equation, such that relation is nothing but a is equal to bq plus r. If you could observe, for example, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం, a అనే నెంబర్ డివైడ్ అవ్వబోతుంది. సో ఫైనల్ యూ కెన్ సే a is nothing but dividend. అవునా కదా, a is nothing but dividend. అది దేంతో డివైడ్ చేయబోతుంది, b అనే నెంబర్తో డివైడ్ చేయబడిపోతుంది. సో ఫైనల్ యూ కెన్ సే b is nothing but divisor. సో b is nothing but divisor అంటే a అనే ఒక నెంబరు b అనే నెంబర్ చేత డివిజన్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అండ్ హౌ మెనీ టైమ్స్, క్వోషియంట్. ఓకే, ఎన్నిసార్లు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ q ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వోషియంట్. అండ్ ఫైనల్లీ ఎనీ టైమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ డౌన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ r ఈస్ నథింగ్ బట్ రిమైండర్. సో మీరు జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్లూడ్ డివిజన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జనరల్గా మనం ఫాలో అయ్యే బేసిక్ డివిజన్ రూల్. డివిజన్ రూల్ ఏం చెప్తుందండి, డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, డివిడెండ్ అంటే ఏంటంటే ఏ. ఓకే, డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషెంట్. డివైజర్ ఎవరు ఇక్కడ, డి. ఓకే, కోషెంట్ ఎవరు, క్యూ. సో డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్. మీరు జనరల్గా ఆలోచిస్తే దిస్ ఇస్ నార్మల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. కాకపోతే మనం రిలేషన్ మనం రప్పిస్తాం.
ఏకి, బికి, క్యూకి, ఆర్కి. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏ అనే నెంబరు ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్, ఆ ఏ అనే నెంబరు బి అనే నెంబర్ చేత డివైడ్ చేయబడుతూ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయితే డివైడ్ చేయబడుతుందో దాన్ని క్వోషంట్ కింద తీసుకుని డివైడ్ చేసాక లెఫ్ట్ ఓవర్ ఏదైతే ఉందో అది రిమైండర్ కింద తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఆ నాలుగిటికి రిలేషనే ఎక్లూడ్ డివిజన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్, వేర్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివిడెండ్, బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ డివైజర్, క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్వోషంట్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిమైండర్. అయితే ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే డివిడెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైజర్ ఇంటూ క్వోషంట్ ప్లస్ రిమైండర్. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిజన్ రూల్. ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఆర్ ఒక చిన్న కండిషన్ ఉంటుంది. రిమైండర్ ఎప్పుడు కూడా ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. సమ్ టైమ్స్ మనం ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజన్ చేస్తే సమ్ టైమ్స్ విల్ గెట్ రిమైండర్ 0. రిమైండర్ 0 కూడా అవ్వచ్చు. అంటే ఆర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్, ఐ మీన్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి రిమైండర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0, బట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ బి. మనకు వచ్చే రిమైండర్ ఏదైతే ఉంటుందో వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్, డివిజన్ అంతా అయిపోయాక మనకు రిమైండర్ వస్తుంది. ఆ రిమైండర్ ఎప్పుడూ కూడా బి కంటే తక్కువ ఉంటుంది. బి అంటే ఏంటి అక్కడ డివైజర్. ఏ నెంబర్తో అయితే మనం డివైడ్ చేస్తున్నామో ఆ నెంబర్ కంటే మనకు వచ్చే రిమైండర్ ఎప్పుడు తక్కువగా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఉపయోగించుకోవాలి. అంటే ఏంటి, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వచ్చు, అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ బి కంటే తక్కువ ఉండాలి. అంటే 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అండ్ ఆర్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ బి. ఇది క్లియర్ అన్నమాట. సో రిమైండర్ ఎప్పుడూ కూడా బి కంటే తక్కువ ఉండాలి, బట్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు బి. అందుకే నేను ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టలేదు. బికి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. రిమైండర్ ఎప్పుడూ కూడా డివైజర్ కి ఈక్వల్ అవ్వకూడదు. డివైజర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, బట్ సమ్ టైమ్స్ ద రిమైండర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఆర్ అన్నది బికి తక్కువ ఉండాలి, అలాగే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఈక్వల్ టు 0 ఆల్సో. ఇట్స్ క్లియర్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు రిమైండర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ టైమ్స్ 0 కైనా ఈక్వల్ అవ్వాలి, 0కి ఈక్వల్ కాకపోతే బి కంటే తక్కువ ఉండాలి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 0కి బికి మధ్య ఆర్ రిమైండర్ వాల్యూ అనేది ఉండాలి. సో ఫైనల్గా దిస్ ఇస్ ద కన్క్లూజన్ ఫర్ ద ఎక్లూడ్ డివిజన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిక్యూ ప్లస్ ఆర్ అనేది ఇట్స్ ద బేసిక్ ఇంట్రాక్షన్ అబౌట్ ద ఎక్లూడ్ డివిజన్. మరి ఇది మనకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? ఈ ఎక్లూడ్ డివిజన్ అనేది మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ గివెన్ 2 నెంబర్స్. ఏవైనా ఒక 2 నెంబర్స్ కి మనం హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎక్లూడ్ డివిజన్. అంటే హెచ్సిఎఫ్, ఎల్సిఎం అని చెప్పి మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. హెచ్సిఎఫ్ అనేది మనం 2 వేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఎక్లూడ్ డివిజన్ ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, 2 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఉపయోగించుకుని హెచ్సిఎఫ్ చేయొచ్చు, లేదు అనుకుంటే సింపుల్ గా ఎక్లూడ్ డివిజన్ ఉపయోగించి చేయొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు we will calculate the HCF by using the ఎక్లూడ్ డివిజన్ ప్రాసెస్. ఏవో ఒక 2 నెంబర్స్ తీసుకుంటాం, ఆ 2 నెంబర్స్ కి హెచ్సిఎఫ్ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us take 2 నెంబర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అండ్ అలాగే ఇంకొకటి 30. So I am doing one example. So given 2 numbers are nothing but 100 and 30. సో ఫస్ట్ ఇది మనం ఎక్లూడ్ డివిజన్ ఉపయోగించుకుని 100కి 30కి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాను. హెచ్సిఎఫ్ అనేది 2 వేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్ ఈజ్ ఎక్లూడ్ డివిజన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. అందులో ఇప్పుడు మనం ఉపయోగించుకునేది ఎక్లూడ్ డివిజన్. అయితే ఇక్కడ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ద గివెన్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 100 and 30. సో ఇందులో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏకే తీసుకుంటాం. So whatever the number that is present in largest, we will consider it as A, and the smallest number ఏదైతే ఉందో that will be considered as B. Okay, so the largest number should be considered as A and the smallest number should be considered as B. So consider చేసిన తర్వాత so we are going to apply the equation A is equal to form ఏంటండి BQ plus R. BQ plus R అనే కొటేషన్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేస్తాం. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ A మనకి ఏముంది 100 ఉంది. 100 is equal to in the place of B మనకి ఏముంది 30 into 30కి ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే, అంటే 30కి ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 100 వరకు వెళ్తుందో చూసుకోవాలి. 31 సా లేదా 32 సా లేదా 33 సా, ఇలా మనం 30 పక్కన ఎంత పెడితే కోషెంట్ ప్లేస్ లో 100 దగ్గర వెళ్తుందో చూసుకోవాలి. 30 into 1 పెడితే 30 వస్తుంది, 30 into 2 పెడితే 60 వస్తుంది, 30 into 3 పెడితే 90 వరకు వెళ్తుంది. అలా చెప్పి 30 into 4 పెడితే 120 ఎక్కువైపోతుంది, కాబట్టి మళ్ళీ ఒకటి తగ్గించాలి. సో 30 into 3 పెడితే అంటే 33 ఎంతండి 90, కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 100 ఉంది, కాబట్టి 90కి 100కి డిఫరెన్స్ 10. ఆ 10 ఇక్కడ రిమైండర్ ప్లేస్ లో వేస్తాం అనమాట. ఇట్స్ క్లియర్ నాట్? సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏదవుతుందంటే ఈ బి ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో అది ఏలోకి వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ బి షుడ్ బి షిఫ్టెడ్ టు ఏ ప్లేస్ లోకి
ఈ బి ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అది బి ప్లేస్ లోకి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ 10 వస్తుంది అనమాట. ఇది క్లియర్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిక్యూ ప్లస్ ఆర్ అవుతుంది. సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి బి అనేది ఏ అవుతుంది, రిమైండర్ బి అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది, ఫస్ట్ స్టేజ్ లో 10 వచ్చింది, అది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బి అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ 10 పక్కన ఎంత పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే 30 అవుతుందో చూసుకోండి. 10 1s 10 2s 10 3s చూసుకోండి. ఆబ్వియస్లీ 10 3s 30 అవుతుంది. కాబట్టి 10 into 3 is nothing but 30 and 30 plus 30 is equal to 30. కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఏమీ లేదు, జీరో వచ్చేసింది. సో మనకి ఎప్పుడైతే జీరో వస్తుందో, ఈ జీరో వచ్చినప్పుడు ఈ బి ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అది మనకి హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోరండి, జీరో ఎప్పుడైతే వచ్చిందో రిమైండర్, ఆ జీరో వచ్చినప్పుడు ఈ బి ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిమైండర్ గెటింగ్ జీరో, దట్ నెంబర్ విల్ బికమ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ is nothing but 10. So this is the process to find out HCF for the given two numbers using acute division. Okay, so this is the basic introduction. So I want everyone to please note on it, and in the next session we shall focus on the calculating LCM and HCF. Okay, good evening, have a nice day.